स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ दिवाली ਦੀਆਂ बहुत-बहुत शुभकामनावां। दिवाली ਅਸੀਂ बड़ी सुख सांद ਨਾਲ ਮਨਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਟਪੁੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਇਹ दिवाली ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। बड़ी उम्मीद सी कि जिस तरह का चोण प्रचार चल रहा है, जिस तरह के नाल लोगों को अवेयर किया गया, जिस तरह लोगों को जागरूक किया गया, उस बाद बहुत सारे लोग ने जिहड़े वो जागरूक होए होने ने। पटाखियां की वरतों नहीं होएगी जां घट होएगी जां ग्रीन पटाखियां की वरतों होएगी, पर पटाखियां की वरतों जम के हुई। पिछली वार दे नालों घट हुई वध हुई ये आंकड़े दसणगे। हवा किन्नी कु खराब हुई पिछली वार नालों ज़्यादा हुई या घट हुई ये भी आंकड़े दसणगे। पर प्रदूषण जरूर होया, पटाखियां दे नाल प्रदूषण होया। जो प्रदूषण पराली नाल हो रहा सी उस दे विच कई गुणा वाधा होया पटाखे चलाण करके। खास तौर पर पंजाब के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए ने। दिल्ली NCR बुरी तरह प्रभावित होया। पंजाब की जे गल की जाए अमृतसर, जलंधर, पटियाला ये 3 इलाके कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ने। खास तौर पर साह लैण दे विच जिन्हां लोकां नूं दिक्कत परेशानी है उन्होंने खासियां दिक्कतां का सामना करना पै रहा है। क्योंकि इस मौसम दे विच जदों मौसम की एक तब्दीली भी हुंदी है, जदों गर्मी तो मौसम जिहड़ा वो ठंड वाल पासे नूं जांदा है। एक पासे पराली का सीजन, झोने का सीजन हो रहा हुंदा, पराली करके प्रदूषण ऑलरेडी हो रहा होंदा और उस वक्त जो दिवाली तो बाद पटाखियां ने इस प्रदूषण दे विच होर वाधा कर दिता जाता है तो बहुत मुश्किल आती है। कई थावां ते तां दिल्ली NCR वर्गियां कई थावां ते तां पानी का छिड़काव करके प्रदूषण कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिहड़े मीटर, जिहड़े पैमाने बड़े दरमियाने जे साइज़ दे विच चल रहे सीगे प्रदूषण नूं लैके वो अपने सिखरां ते पहुंच चुके हैं कि प्रदूषण इस लैवल ते पहुंच चुका है। सारिਆਂ दी निगाह इस गल ते जरूर आती है कि इस सब दियां रोकथाम दे लई, इस सब दे लई कीता की जा सके। बड़े सख्त फैसले भी सुनाए गए भी इन्ने तो इन्ने घंटे तक तुसीं पटाखे चलाने हैं, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी। पर उसके बावजूद पटाखे सारी रात चलते रहे, लोग नहीं सुधरे, लोग नहीं रुके। की सख्त कार्रवाइयां करने की जरूरत हैगी है। और उस तो भी वड्डी गल ये समझ आती है कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी की है कि वो अपनी जिम्मेवारी सही तरीके नाल निभा रहा कि नहीं निभा रहा। तमाम गल्लां ते चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान भी जुड़नगे, पर उस तो पहला एक खास रिपोर्ट तुहानूं दिखाने। उस रिपोर्ट दे विचों तुहानूं ये पता लग जाएगा कि अज दी तरीक दे विच प्रदूषण दा हाल की है और असी सब तो वड्डा कारण अपना आला दुआला पलीत करन दे लई। त्योहार की खुशी लोगों के इन्ने सिर चढ़ के बोली कि नियम कानून सब छिक्के टंग दिते गए। न पटाखियां तो गुरेज किया गया ते न ही प्रदूषण की परवाह। ये तस्वीरें इस गल दियां गवाह ने कि देश भर में दिवाली किस तरह मनाई गई। तस्वीरें भावें शिमला दियां होण, पंजाब दियां या फिर दिल्ली अते NCR दियां, हर पासे हवा विच धुंधलापन अते जमीन ते जले हुए पटाखे सबूत ने कि लोकां नूं सिर्फ अपना मनोरंजन जरूरी सी। ते ही वजह है कि दिवाली तो बाद प्रदूषण का पद्धर खतरनाक श्रेणी विच पहुंच गया है। सब तो पहला गल पंजाब के वड्डे शहरां दी करदे हां। जलंधर विच सोमवार रात नूं 10 बजे AQI 387 सी अते मंगलवार सवेरे 302, जदों कि औसतन AQI रहा 243। लुधियाना विच भी सोमवार रात 10 बजे AQI दा आंकड़ा 406 सी अते मंगलवार सवेरे AQI रहा 342, जदों कि औसतन AQI ने 265 का आंकड़ा छुआ। पटियाला दे विच सोमवार रात 10 बजे AQI मापिया गया 247, जदों कि मंगलवार सवेरे AQI सी 304 अते औसतन 226। अमृतसर विच भी कुछ अजिही हालात सन। सोमवार रात नूं AQI इंडेक्स 370 तक जा पहुंचा, जदों कि मंगलवार सवेरे 249 अते औसतन 283 AQI मापिया गया। जे गल दिल्ली NCR दे औसत AQI दी करिए तां दिल्ली विच 326, नोएडा 320, ग्रेटर नोएडा 294, गाजियाबाद 285, फरीदाबाद 310 अते गुरुग्राम 315 AQI नापिया गया। तुहानूं दस दईए कि जे AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के आंकड़े नूं पार कर जाता है तां इह सेहत लई हानिकारक साबित हुंदा है अते इह आंकड़े दस रहे हैं कि साडी हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। अजिहा नहीं है कि सिर्फ पटाखे ही इस खराब हवा के लिए जिम्मेदार ने, पर पंजाब विच साड़ी जा रही पराली भी इस प्रदूषण विच अपना योगदान पाउंदी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर तो 22 अक्तूबर 2022 तक पंजाब विच पराली साड़न दियां 3700 घटनावां सामने आईयां ने, जिन्हां विचों 60% मामले माझा खेतर दे 3 जिलियां तरनतारन, अमृतसर अते गुरदासपुर दे ने, जबकि पठानकोट पंजाब दा इकलौता जिला है जिथे इस सीजन विच हुण तक पराली साड़न दी एक भी घटना नहीं वापरी। अज दे दौर विच हर कोई जानदा है कि खराब हो रही हवा न सिर्फ साडा अज सगों आउण वाला कल भी तबाह कर रही है। लगातार वध रही साह दी बीमारियां नाल हर कोई परेशान हो रहा है। अजे विच इस प्रदूषण विच अपना योगदान घट तो घट करन दी कोशिश ही इस हवा नूं साह लैण योग बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़। सो तुसी देखा कि साडा आला दुआला कितना खराब हो चुका है। खास तौर पर दिल्ली राजधानी की गल की जाए तो उत्थे तो हालात होर ज़्यादा खराब ने, पंजाब के भी हालात खराब ने, पर दिल्ली के हालात ने जिहड़े वो ज़्यादा खराब ने। NCR नोएडा के हालात ज़्यादा खराब ने। अजे इहदे विच कीता की जाए एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा हुंदा। कुछ लोगों ने अवेयरनैस कैंप भी लगाए, जागरूकता कैंप भी लगाए कि इस बार पटाके ना जला के असीं ग्रीन दिवाली मनाइए, असीं पटाके ना चलाइए। उस विच काफ़ी हद तक कुछ लोग सफल भी होए ने, पर इसके बावजूद एक लंबा चौड़ा सैगमेंट अजिहा भी है जिहड़ा पटाके चला के ही इंजॉयमेंट मनदा है दिवाली नूं। डॉक्टर आदर्शपाल विग साहब चेयरमैन ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साडे नाल मौजूद ने। अज गलबात डॉक्टर साहब नाल करांगे की कार्रवाइयां पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों दिवाली तो पहला ते दिवाली तो बाद कीतियां जा रही ने, क्योंकि एक वड्डी जिम्मेवारी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ते है। वैसे तो जिम्मेवारी सारिਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, आला दुआला साफ रखना साडी सारिਆਂ ਦੀ जिम्मेवारी है, पर एक संस्था होने के नाते एक जिहड़ी सब तो वड्डी जिम्मेवारी होने के नाते वो संस्था की जिम्मेवारी पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की है। डॉक्टर साहब नाल गल करते हैं। डॉक्टर आदर्शपाल विग साहब, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब साडे नाल गलबात करने के लिए। तुसीं मशरूफीयत दे विचों समां कड्ढिया, बहुत बहुत धन्नवाद। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि सारिਆਂ ਦਾ एक सवाल जरूर होएगा कि इन्ना जागरूक असी कैंपेन चलाते रहे, सारे ही कैंपेन का हिस्सा भी बनते रहे, उस कैंपेन का किते कोई फायदा हुंदा नज़र आया थानू? तुहाडे कोल आंकड़े यकीनन तौर पर पूरे तो नहीं, पर कुछ आंकड़े तुहाडे कोल जरूर पहुंचे होने ने जिहड़े दसदे होने ने कि पिछली बार नालों कोई फर्क पिया, लोग सुधरे ने कि नहीं सुधरे? बहुत ज़्यादा फर्क पिया जी। जी बड़ा अच्छा उपराला होया जी, कानून के नाते भी और जागृति के नाते भी, और साडे मानयोग मुख्यमंत्री जी और वातावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत-हेर जी की जिहड़ी रहनुमाई दे विच असी एक अभियान लिता सी जी बई पटाखे और त्यौहार वो अपनी खुशी नाल मनाना है, पर वातावरण प्रदूषित नहीं करना जी। तो सब तो पहले ये ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਓਨਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਆਰ ਅਲਾਉਡ। ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਰੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੋਂਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਗੇ। बोर्ड के नाल जिहड़े दूसरी महकमे ने, कारपोरेशन है, पुलिस है, उन्होंने हिदायतां सी भी तुसी इन्हां नूं लाइसेंस जारी करने ने और सिर्फ ग्रीन पटाके ही अलाउड रहणगे। वो सारा सिस्टम डिवेलप होया, उन्होंने एक जगह ते उन्हां दी डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि प्रैक्टिकली ये पॉसीबल हो पांदा? क्योंकि असी भी लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों तो रिपोर्ट्स मंगाइयां ने, सानू तो किते ग्रीन पटाके नज़र नहीं आए, वही पटाके नज़र आए जिहड़े रूटीन दे विच चलदे रहे ने। नहीं जी नहीं नहीं जी नहीं, बिल्कुल ग्रीन पटाके ਚੱਲੇ ने। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਪਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 16% ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ PM 2.5, PM 10 ਔਰ 4 ਗੈਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 32% 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ
ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੰਨੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ 2020 ਚ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੀਅਰ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਚ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ 2021 ਚ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 262, ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 303 ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 386 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਮੇਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਟਾਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਕਸਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲਿੱਤਾ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 8 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਵਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇਫੈਕਟ 8 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪਟਾਕੇ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਾਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ 10/10 ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਏ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਟੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੁਧਰੀ ਥੋੜੀ, ਉਧਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਾਤੇ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਐਨਸੀਆਰ ਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਾਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਾਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਕਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ, ਵਹੀਕਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਸੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਜ਼ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਵਸ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੈਕਰਸ ਅਲਾਉਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 5798 ਲਗਭਗ 6000 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6134, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 150 ਘਟਿਆ ਉਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸਸ ਘਟੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਬਰਨਿੰਗ। तो एरिया ऑफ बर्निंग पिछले साल लगभग 4% घटिया सी, ते मैनू लगता है भी एतकी एरिया ऑफ बर्निंग जिहड़ा होर ज़्यादा घटेगा। डॉक्टर साहब एक सवाल जिन्ना तुहाडा विभाग लोकां नूं इह जागरूक करन दे विच कामयाब होया कि पटाखे घट चलाओ, तुहाडा विभाग इह किसानां नूं जागरूक करन दे विच कामयाब क्यों नहीं हो पाया कि पराली ना साड़ो? नहीं तुसीं देखो ना, तुसीं डेटा चक लो, तुसीं पटाकिਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 16% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਲੰਬਾ ਇਸ਼ੂ 16% ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੌਰੀ ਪਟਾਕੇ, ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨ ਸਿਚੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਤਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 50% ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਉਹ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਸਿਚੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੂਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲਗਭਗ 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਇਲਰਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਡਲ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ NCR ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ NCR ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਪਟਾਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ NCR ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਗਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਆਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਟਾਈਲ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪਟਾਕੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ, ਡਸਟ ਘਟਾਈਏ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ, ਈਵਨ ਬਰਨਿੰਗ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕੱਢਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਗੈਸਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ, ਔਰ AC ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮੋਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ NCAP, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 132 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਫਿਊਲ 'ਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਰ ਫਿਊਲ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ 에ਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫੰਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਡਸਟ ਨੂੰ ਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ,
ਉਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੌਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਗ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨੇ ਔਰ ਸੋਰਸਸ ਆਫ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਸ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਲੇ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NCR ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟੌਪ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਪਈ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਗੀ, ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਹੋਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਲੰਘੀ। ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕੇ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੀਪਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਨਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਬੂਲੀ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਧੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧੂ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਸੰਗਰੂਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪਈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਹਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਂਹ ਆਵੇ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਬੜੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਉੱਠਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ 17ਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਪੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਆਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓ। ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲੀਆਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਆਇਨਕ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਜਾਣੀ 7 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਆਇਨਕ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਭੇ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਸਮਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 10 ਦਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੂਨੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੰਜ ਕਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ।
ਉਹ ਗਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਆਮ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਬਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ ਮੌਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 30-32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ ਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਟਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨਗਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ 4 ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਨ ਜਾਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਰਹੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਭਖ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹਜੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵੀ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।